ایک طرف ایران اور امریکہ کی جنگ رکوانے کی کوششیں ہو رہی ہیں تو وہیں دوسری جانب یہ جنگ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یوکرین کی طرف سے ایران کے بحری جہاز پر حملہ کیا گیا۔ ایران نے سخت الفاظ میں رد عمل دیا۔ ولادیمیر زیلنسکی یوکرین کا صدر اعتراف بھی کرتا ہے اور دھڑلے سے کہتا ہے کہ ہم نے جو کیا وہ ٹھیک کیا۔ تو اب ایران جواب دینے کا اعلان کر چکا ہے، یوکرین پر حملہ کرنے کی بات کر چکا ہے، اور عین اسی موقع پر روس اور ایران کا ہنگامی رابطہ ہوا ہے۔ اگلے 48 گھنٹے اہم ہیں کیونکہ صدر پوٹن نے ایران کے عہدیداران کو بلا لیا ہے۔ اس میٹنگ میں بہت بڑے فیصلے ہونے ہیں۔ ایران پر یوکرینی حملے نے تیسری عالمی جنگ جو ہے اس کی راہ ہموار کر دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مخدوم شہاب الدین۔ 28 جولائی 2026 منگل کا دن۔ ناظرین کرام، کچھ امپورٹنٹ اپڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سچویشن آپ کے سامنے ہے، جنگ کے بادل ابھی بھی منڈلا رہے ہیں، لیکن پاکستان اور قطر کی میڈیشن کے ایفرٹس جاری ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ جو ہے اس نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ امریکہ کے جو مطالبات ہیں وہ ایک مرتبہ پھر بڑی ایک میکسیملسٹ سی اپروچ ہے، بہت زیادہ مطالبات ہیں، تو ہم نے وہ پروپوزل ریجیکٹ کر دیا ہے۔ ٹرمپ بھی دوبارہ سے حملوں کے اشارے دینا شروع ہو چکا ہے۔ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر مذاکرات نہ کیے، اگر بات چیت پر آمادہ نہ ہوئے تو اتنے بڑے حملے کریں گے، اتنے بڑے حملے کریں گے کہ پچھلے حملے بھول جاؤ گے۔ اس طرح کی دھمکیاں بھی جاری ہیں۔ اس سب کے اندر ایک اور میس کریٹ ہو چکا ہے، اور وہ ہے سعودی عرب اور حوثیوں کا معاملہ۔ پہلے یمن سے حوثی اٹیک کر رہے تھے، اب عراق کی سرزمین سے اٹیک ہو رہی ہے سعودی عرب کے اوپر، اور اس میں جو اشارہ ہے وہ ایران کے حمایت یافتہ پراکسیز کی طرف جا رہا ہے، لیکن عراق نے کہا ہے ہم تحقیقات کریں گے، اور یہ فالس فلیگ بھی ہو سکتا ہے۔ ایران اور سعودیہ کو لڑوانے کے لیے، حوثیوں والے معاملے میں سعودیہ کو انڈلج کرنے کے لیے، کیونکہ جب جنگ ختم کرنے کی بات ہوتی ہے تب کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس سے آپ سادہ لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ معاملہ خراب ہوتا ہے اور چیزوں کو خراب کیا جاتا ہے۔ وہ افتخار عارف کا شعر ہے، بار بار یاد آتا ہے، کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا۔ تو جب تماشا ختم ہوگا تو بہت سے کردار بے نقاب ہوں گے کہ کون اس جنگ کو طول دینا چاہتا ہے، کون چاہتا ہے کہ یہ ایک عالمی جنگ میں کنورٹ ہو، اور کون چاہتا ہے کہ یہ جنگ ختم ہی نہ ہو۔ اچھا، اب اس سب کے اندر ناظرین کرام جو یوکرین ہے اس نے باضابطہ طور پر، آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے رشیا کے خلاف ایک جنگ لڑی ہے، اور یوکرین کا ساتھ یورپ دے رہا ہے، نیٹو دے رہا ہے، امریکہ اس کا ساتھ دے رہا ہے، اور رشیا کے خلاف تو رشیا کا بھی کوئی ساتھ دے رہا ہوگا۔ چائنا کے حوالے سے یہ الزام لگتا ہے ویسٹ کا کہ چائنا رشیا کو ہتھیار پرووائڈ کرتا ہے۔ دو ملک ایسے ہیں جن کے حوالے سے تو یہ اسٹیبلشڈ ہے کہ وہ رشیا کی مدد کر رہے ہیں، ایک ہے نارتھ کوریا اور دوسرا ہے ایران۔ نارتھ کوریا نے تو ملینز آف میونیشنز اور تھاؤزنڈز آف اپنے ٹروپس جو ہیں، ہزاروں فوجی بھی بھیجے جو اس جنگ میں مارے بھی گئے، لیکن ولادیمیر پوٹن کے ساتھ وہ کھڑا رہا۔ پھر ایران کے جو ڈرونز ہیں، دیکھیں ڈرون وارفیئر میں سستے ڈرون، ویسٹرن جو پورا نظام ہے اس کو تباہ کر کے رکھ دینے والے، ان کے ایئر ڈیفنس کا بھرکس نکالنے والے جو ڈرونز ہیں وہ ایران کے پاس ہی ہیں۔ تو وہ ڈرونز جو ہیں وہ رشیا نے ایران کی اس کیپیسٹی کو، کیپیبلٹی کو یوز کیا اور یوکرین کے خلاف بھی استعمال کیا۔ اور یہ بیسیکلی جنگ میں کودنا نہیں ہوتا، ہتھیار کسی کو دینا اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن سینکشنز ہیں تو ایران کی کچھ ایئر لائنز جیسے مہان ایئر ہے اس کے اوپر سینکشن بھی لگی کہ آپ سویلین ایئر کرافٹ کی آڑ میں ہتھیار پرووائڈ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ ایران کبھی یوکرین وار سے ڈیٹیچڈ نہیں رہا۔ ویسٹ کی نظر میں ایران اس کا ایک حصہ رہا ہے، یوکرین کی نظر میں ایران ہمیشہ اس جنگ کے اندر رشیا کا ساتھی رہا ہے۔ جیسے اب انہیں لگتا ہے کہ ایران کے حملوں میں رشیا مدد کر رہا ہے، ثبوت کوئی نہیں لیکن انہیں لگتا ہے ایسا ہی ہے۔ اچھا، اب یہ جو یوکرین کے اوپر یوکرین نے حملے کیے ہیں ایران کی ایک شپ کے اوپر، اور ولادیمیر زیلنسکی نے اعتراف بھی کیا اور اس نے اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ بالکل جی ہم نے کیا، یہ دراصل سامان لے کر نہیں جا رہا تھا بحری جہاز، یہ تو اسلحے کی شپمنٹ تھی۔ اچھا، اس ایک چیز نے ایران کو ہلا کر رکھ دیا ہے، کیونکہ ایران کہتا ہے بھائی ہم اگر امریکہ کو جواب دیے بغیر نہیں بیٹھتے، ہم اگر اسرائیل کو جواب دے دیتے ہیں، ہم اگر ٹٹ فار ٹیٹ چل رہا ہے اس ملک کے ساتھ، ہمارا جو جیسا وہ کرتا ہے ویسا اسے ہم جواب دے دیتے ہیں، اس کو ہم ناکو چنے چبانے کی کوشش کرتے ہیں یو ایس کو۔ یو ایس تو وہ ملک ہے نا جو
यूरोप का सहारा है और यूरोप आगे यूक्रेन का सहारा है। तो ये अमेरिका को अगर ईरान कहता है हम टफ टाइम दे सकते हैं, तो यूक्रेन का हमला कैसे अनआंसर्ड जाएगा। और फिर आगे से माजरत भी नहीं की, आगे से यूक्रेन ने रद्द अमल जो अपना रखा, उन्होंने अनअपोलोजेटिक रहे, उन्होंने जिम्मेदारी कबूल करके उल्टा ईरान पर और रशिया जो है उनके ऊपर इल्जाम भी आयद कर दिया। अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो कैस्पियन सी के अंदर ईरानियन शिप पे अटैक हुआ है, ईरान ने तो कह दिया हम जवाब देंगे। अब इसमें रशिया भी पीछे नहीं रहेगा। मार्क माय वर्ड्स के रशिया पीछे नहीं रहने जा रहा। रशिया और ईरान ने एक हंगामी मीटिंग बुला ली हुई है। रशिया और ईरान के दरमियान एक अहम तरीन इजलास होने जा रहा है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली जो सिनेरियो है वो एक बड़ा ही डिफरेंट अंदाज में आगे बढ़ेगा और रशिया और ईरान जो है वो मिलकर शायद अब यूक्रेन के ऊपर कोई स्ट्राइक करे और रशिया शायद इसमें ईरान को फैसिलिटेट भी करे। ये एक बड़ी खबर है। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है, मॉस्कीटो फ्लीट है, ये ईरान ने लॉन्च किया और अब व्लादिमीर पुतिन जैसा बंदा अपनी जुबान से ईरान की इस मॉस्कीटो फ्लीट की तारीफ भी कर रहा है। ये मामला क्या है, इसे भी समझ ले। स्पुतनिक है, रूसी खबर इदारा है सरकारी, उसकी खबर आई है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने छोटी तेज रफ्तार कश्तियों पर मुश्तमिल ईरान की मॉस्कीटो फ्लीट की तारीफ करते हुए कहा है कि ये जदीद टेक्नोलॉजी और हथियारों की बदौलत जंगी कार्रवाइयों में मौसर साबित हो रहा है। रूसी सरकारी खबर इदारे स्पुतनिक न्यूज एजेंसी के मुताबिक रूसी बहरिया के अफसरान से मुलाकात के दौरान पुतिन ने मशरिक़ वस्ता के तनाज़े का हवाला देते हुए कहा कि देखें कि मशरिक़ वस्ता के तनाज़े वाले इलाके में क्या हो रहा है। ईरान ने अपने मॉस्कीटो फ्लीट जो है उसको इस्तेमाल करते हुए अपनी जंगी कार्रवाइयों को काफ़ी मौसर बनाया है। पुतिन ने कहा कि ये नई टेक्नोलॉजीज़ का मामला है, हमारे पास भी ऐसे छोटे जहाज़ हैं, उनका वजन कम होता है लेकिन उन पर जदीद हथियार नस्ब होते हैं। स्पुतनिक के मुताबिक ईरान के इस मॉस्कीटो फ्लीट में तकरीबन 20 गदीर क्लास छोटी आबदोजें और कई हजार तेज रफ्तार हमला आवर कश्तियां, स्पीड बोट्स, छोटी बोट्स जो हैं वो शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये हल्के और तेज रफ्तार बहरी जहाज ईरान की पथरीली साहिली पट्टी में बनाई गई सुरंगों में छुपाए जा सकते हैं, जिसके बायस अमेरिका के लिए उन्हें तवील फासले के हथियारों के जरिए निशाना बनाना मुश्किल हो सकता है। तो ईरान ने पूरा सद्देबाब किया हुआ है पुतिन के मुताबिक, और पुतिन ने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी, और ये वीडियो पूरे रशिया के मीडिया के ऊपर नशर हुई, पुतिन अपनी जुबान से तारीफ कर रहा है। अच्छा, फिर अब आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, दो और डेवलपमेंट्स भी आपके सामने रख देते हैं। ओमान ने ईरान को अपनाए हुर्मुज़ के इंतजाम के लिए एक मुश्तरका इलाकाई मैकेनिज्म की तजवीज़ पेश कर दी है, जिसके तहत रज़ाकाराना फीस वसूल की जाएगी। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक खलीजी ज़राए ने मंगल को बताया कि ओमान की जानिब से पेश की गई इस तजवीज़ को खित्ते के ममालिक की हिमायत हासिल है। ज़राए के मुताबिक ओमानी तजवीज़ के तहत ईरान इस अहम आबी गुजरगाह पर अकेले कंट्रोल हासिल नहीं कर सकेगा, क्योंकि ओमान इसमें इन्वॉल्व है, ओमान का भी राइट है। रिपोर्ट के मुताबिक ये तजवीज़ अपनाए हुर्मुज़ जो है उसके हवाले से तो है, लेकिन ये तजवीज़ जो है ये आबनाए मलाका के मॉडल पर बनी है, जहाँ इस आबी रास्ते को इस्तेमाल करने वाले ममालिक और इदारे रज़ाकाराना तौर पर फ़ीस अदा करते हैं, जिससे जहाज़ रानी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और रेस्क्यू कार्रवाइयों के अखराजात पूरे किए जाते हैं। तो ये बेसिकली एक पॉसिबिलिटी जो है ये अंडर डिस्कशन है, इस पर बातचीत हो रही है। लेट्स सी क्या मामला बनता है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी, मैंने सोचा ये भी आपके सामने इसी व्लॉग के अंदर रख दें। फिर ये जो रशिया और ईरान वाला मामला है ये तीसरी आलमी जंग की तरफ जा सकता है, और वो काम जो मिडल ईस्ट के अंदर लड़ाइयाँ करवा के बाकी नहीं कर सके, यूं लग रहा है कि यूक्रेन से शायद वो करवा दिया जाए। और आउट ऑफ नोवेयर एक नया तनाज़ा जो है वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की साहब जो है उनकी वजह से उठ खड़ा हुआ है। अपना मसला उनका हल नहीं हो रहा, लेकिन उन्होंने नया एक पंगा ले लिया, और ये अमेरिका के लिए भी एक चैलेंज होगा, यूरोप के लिए भी एक चैलेंज होगा। और देखना ये होगा कि अगर जब ईरान रूस की मदद से यूक्रेन को जवाबी हमला करता है, जवाबी वार करता है यूक्रेन पर, यूक्रेन को जवाब देता है, उसके बाद क्या यूरोप और अमेरिका इस मामले में कूदते हैं, या फिर वो इस मामले को एक वन टाइम इवेंट कहकर टेबल के नीचे छुपा देते हैं फाइल को। ये तो देखना होगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।